So we're arguing whether art has nunchi or not. What is nunchi to you, art? What is nunchi? But nunchi is a sense that you have to develop. It takes years to develop a sense of nunchi, though. You can't just like read it. I didn't fucking expect me to say that, did you, huh? You probably thought I was gonna say something stupid, huh? Oh, Bravo. did you check out Galaxy Fold? I don't know how I feel about it. Yeah, it was so I Samsung. feel like you feel kind of jealous that Apple didn't do it. Because if Apple did it, they'd be like, see, this is why Apple is Apple, because they do something different. We're Apple, we're different. You see our AirPods? Did you feel better? I feel so much better. Oh, I'll sleep so good tonight. Okay. 안녕 레라. 안녕하세요. 오랜만이에요. 반말해라 그냥. 아니요. 그리고 불편하잖아요. 제가 반말하면. 뭐가? 내가 뭐가 불편한데? 니는 우즈베키스탄에서 자랐잖아. 너네 우즈벡 친구들한테 네. 네가 고려인이라고 소개해 본 적 있어? 다 알죠. 어떻게 다 알아? 네가 딱 봐도 그냥 동아시아 사람이니까. 동아시아 사람이니까. 그러면 뭐라고 하는데 와서 Hey, you are different 이래? 아니요. 초등학교 다녔을 때 저는 4명 있었어요. 반에만? 네. 학교 전체도 아니고 한 반에만 4명이나 네. 있었다고? 네. 와 진짜 많네. 고려인이 생각보다 이렇게 많습니다 여러분. 그럼 또 궁금한 거, 그러면 우즈베키스탄 사람들은 고려인에 대해서 어떻게 생각하는데? 되게 열심히 하는 사람. 어? Hard working? Hardworking people? Yes. 역시 한국인은 어디 가도 열심히 하는 사람으로 인정받는구나. 그러면은 네가 아까 대부분 한국에 와 있다 그랬잖아. 네. 왜 다들 커서 한국으로 와? 우즈벡에서 정착 안 하고? 취직이 잘 안 되나 봐요. 일도 없고. 한국에서 기회가 더 많다 이런 거네. 고려인인데 우즈벡에 아직 있는 친구도 있지. 한 명은 모스크바에 써 있고 한 명은 여기 써 있고. 그럼 대부분 우즈벡에 계속 있진 않나 보네. 어디든 러시아로 가거나 네. 한국으로 오거나. 네. 오스트리아 저도 막 대학 다니고 있어요. 아. 고려인 친구가. 아 진짜 유럽 오스트리아에. 네. 호주 말하는 거 아니지? 아니요, 오스트리아. 미안. 오스트리아. 지리적으로 약하지만 그 정도 아니에요. 내가 까먹어서 그런데 니 몇 세라 그랬지? 3세. 3세? 어떻게 살아야 할까? 어떻게 살아야 할까? 네. 20대를 어떻게 보내야 할까? 왜냐면 좋아하는 게 뭔지 잘 모르고 그래서 뭔가 적고 싶어요. 제가 진짜 좋아하는 거. 진짜 재밌게 살아보고 싶어요. 왜냐면 10대 생각해보니까 딱히 뭔가 그냥 평범하게 살아왔죠. 진짜. 지금도 약간 계속 똑같은 날, 반복되는 날. 대학교 집, 대학교, 대학교 집, 대학교. 그러면 네 10대가 어땠는지 얘기해 줄래? 10대? 어. 일단 한국에 왔죠. 그치. 그게 가장 큰 사건이었네. 가장 큰 사건이죠. 인생의 엄청난 지각 변동. 한국에 옴. 근데 한국에서 7년 동안 살아왔는데 딱히 뭐 했지? 생각해보면 학교 다녔고 대학교 들어왔는데 그런 거 같아요. 내가 뭘 좋아하는지 알 수가 없어. 네. 뭐 하고 싶은지도 알 수 없어. 왜냐면 10대 때 이거 앉아만 있었거든. 네. 학교에서 맞지? 네. 니도 야자했잖아. 네. 지극히 정상이야. 근데 나는 20살 때 대학교 들어왔을 때 그때부터는 아 이제 이만큼 이건 이제 됐다 하고 더 이상 딱히 얽매이지 않았어. 부모님도 뭐 딱히 뭘 안 했거든. 뭐 토익 시험 쳐라 뭐 이런 거 안 했거든. 그러다 보니까 조금씩 나아지더라. 아무튼 간에 네가 하고 싶은 일이 생기나 안 생기나 지켜보자. 생기면 말해줘 알겠지? 네. 하고 싶은 거 생기면은 궁금하니까 어쩌면 도와줄 수 있을 수도 있잖아. 말했듯이 내가 밀어줄게. 비행기에서 뒤에서 내라야 잘가. 부모님도 그래요. 막 제가 한국에 오기 전에 되게 활발하고 밝았는데 한국 온 이후에 왜 이렇게 변했을까? 이 그거 하나. 내 어릴 때 사고 뭉치였다 약간. 내 완전 어릴 때 미니카 훔치고 막 쉬는 시간에 애들 우리 반에 있는 남자애들 다 데리고 나가지고 네. 수업 시간 됐을 때도 안 데리고 오고 네. 맨날 반장이나 새끼 가면서 출석부로 머리 얻어맞고 그랬거든. 생일 때도 반 전체 애들 다 초대하고 10대 여기서 겪고 나니까 약간 교과서적인 타입 됐다.
끝나고 나서 말수도 적어지고 다 그렇진 않지만 나는 뭐 이해할 수 있을 것 같아. 뭔가 바꾸고 싶어요. 충분히 가능해. I'm from North Carolina. Kentucky or California? I guess kind of both. Like I said, I'm from like the country, so I live in a really small town. They want me to like, when I get older, they're like, okay, you're gonna take care of me when you get older. Like they want me to like get a job enough to like, education is pretty important. Like they want you to like, you're gonna go to college. It doesn't matter what you're doing, but you're gonna go to college. Like that's something that You love talking with your hands, huh? yeah. I haven't seen that in a long time. That's like when you're trying to prove a point. So what if you just tell your mom, screw it, I want to be a YouTuber? Is that a shock? Yeah, I don't think she would really agree with that. My cousin, she dropped out of college to be a YouTuber. And everybody in the family was like, what? Like everybody was just like, what is she like? What is she doing? How would people in the South, you think, react to, let's say, if he goes? Would he blend in, you think, or are they gonna be like, What was that? Is it gun? no, they're not gonna point a gun at you, but like hey. Well, where I personally grew up, there weren't that many Asian people in my school in general. But at the same time, I don't think they stood out. 왜 웃었냐면 중간에 제가 알트의 신체 부위 중에 가장 놀랐던 게 있어요. 이게 알트만 그런지 다른 외국인 안 만나봐서 모르는데 이상한 게 아니라 겨드랑이 털이 직모야. 꼬불꼬불하지 않는 거야. 이게 그러니까 이렇게 약간 이 머리들이 더 얇은 게 여기에 이렇게 슉슉슉슉 나 있는 거예요. 그래서 제가 한 번은 거짓말이 아니라 그 머리카락, 그러니까 겨드랑이 털로 이렇게 머리 닦기를 해봤어요. 근데 따져요. 신기하지 않아요? 근데 난 사실 궁금해요. 다른 외국인들 남자들한테 물어볼 수가 없잖아요. 그래서 그 사람들도 겨드랑이 털이 직모인지 너무 궁금해요. 가장 이해가 안 가는 거는 애교. 오빠 이렇게 하는 거 남자들이 진짜 좋아하나 이런 생각밖에 안 들어요. 왜냐면 이거 보면 너무 불편하게 만드는. 알트가 너무 약간 한국에 그런 걸 잘 받아들였나 보다. 약간 알트는 진짜 좋아해요, 애교를. 그리고 자기가 저의 한 100배 애교를 부려요. 알트가 6팩짜리 물을 사가지고 이제 물과 장바구니를 둘 다 들어야 되는 상황이었어요. 그래서 제가 장바구니를 제가 들겠다고 엄청 했죠. 근데 알트는 절대 제가 그런 걸 들게 냅두지 않거든요. 그래서 자기가 다 들고 한쪽 어깨에 쥐고 이것까지 자기가 다 들고 걸어가고 있었어요. 근데 한국인 남자 2명이 이렇게 지나가면서였는지 막 뭐라고 했냐면 와 데이트 폭력이다 씨발 이러고 가는 거예요. 나한테 대고. 그 제가 거기서 뒤를 확 돌아봤거든요. 너무 뭔가 그게 싫어서. 왜냐면 자기들은 모르잖아 내가 이 장바구니를 들려고 했다는 사실을. 그치. 알트가 막 가서 뭘 하자는 거예요. 근데 난 그런 게 아니라 그 상황에서 그렇게 보여지는 거 그리고 그렇게 나한테 진짜 대놓고 막 욕을 한 거 그게 진짜 기억에 남는 일화예요. 연애와 결혼의 차이가. 개인적으로는 차이가 없다고 생각해. 꼭 뭐 아이 낳아야 되는 것도 아니고. 연애와 결혼의 차이점? 도망갈 곳이 없죠. 아 이거 편집 다시 얘기해줘야겠다. 좀 무표정 말고. 부모님 그래도 유튜브 보시긴 보시는데 그래, 요즘은 다 본다. 말씀드렸어? 뭔가 부끄러워서 말을 못할 것 같아요. 동생한테는 내라 여동생 한 명 있거든요. 나이 차이 4살, 5살. 5살. 동생한테도 말을 안 했어요. 여러분, 내라 아버지가 보실 때까지 도와주세요. 내라 아버지 폰에 뜰 때까지. 안 보셔도 돼요.